тарабхонаи бурак бо дуруди сипос маззеписандонро пазироӣ мекунад. ин ҳама муддат бо пешниҳоди лазизтарин анвои ғизо хизматрасонии олидараҷа мо боварии шуморо ба даст овардем. аз ин ба баъд боз ҳам лазизтар ва болотару зеботар. бурак фазои комилан дӯстона. телефон барои фармоиш 99 999 2008. با درود برنامه نو رو پیشکش شما میکنم. مطمئنم که خوب هستید، حالتان خوب است و با بلید خاطری برنامه ما رو این لحظه تماشا میکنید. گفتند که در فدراسیون روسیه وارد شدن و تماشا کردن برنامه های ما مشکل تر شده است. در هر صورت ما هر چی که هست نیست برنامه ها رو به خاطر احترام شما تهیه میکنیم. اینک برنامه نو. برنامه نو یک سراخبار دارد، یک پیش قصه خیلی جالب دارد. ما اصلا یک گروه ایجادیم، در همه کار از همدیگر مصلحت میپرسیم، مشورت میگیریم. روزی با بهرالدین صبور دادر عزیزم اطراف قسمت یک دختر صحبت کردیم که مادر خود را گم کرده. بهرالدین که خیلی انسان حساس است، به این قبیل موضوعات توجه خاص ظاهر میکند و تا جانکاهی و دلسوزی این مسئله ها را برده میرساند. گفت که دختری هست مادرش را گم کرده از خردسالی و اینک مادرش پیداست. خودش نیز میخواد مادرش رو ببیند. کاری بکنیم که این دو انسان در فراق هم سوخته و پخته و رنج دیده به دیدار هم برسند. ولی من در حال به خونسردی با بهرالدین گفتم که عاقبت این همه کوشش و تلاش و مهنتی که شما میکنید هیچ است. زیرا دختر می رود به وصال آن نفر می رسد و دلسرد شده پس می گردد به زندگی پیشینه و مقرری خود. خلاصه چی شد و نشد رو امروز در برنامه نگفته ها از زبان خود همین دختر کوچولو نازنین میفهمیم. گلنوزه خوجاєва مهمان برنامه ما است. هنرپیشه جوان. سلام علیکم. ассалому алайкум. аввалан мехоҳам саломи худро ба кулли тамошобинони барномаи ногуфтаҳо бирасонам ва ташаккури зиёд акаҷон ки маро ба ин барнома даъват намудед. سپاسی زیاد گلنوزه. خیلی خوش آمدید. ташаккури зиёд. چگونه صورت گرفت همین حادثه؟ рости вақте қатъяка бардин вай кардем барнома кардем то модари асли ма пайдо кардан якчанд занҳои қати вохӯрӣ кардем ки дар қатан ваё фарзанд гум кардан. мутаассифона ягон таёнҳо модари аслиам набаромаданд ва ма аллакай ноумед шудам. умед макандам, гуфтам ки намеёбам дигар. лекин якчанд рӯз баъд акай бардин да занги телефонӣ мешаванд. холаи ма акай бардин да занг мезанад ки биёй ма шумо назди хоҳарам яъне модари Гулноза мебарам. баъд акай бардин ма да занг заданд, ҳамроҳи акай бардин тайёр шудему хонаи очам рафтем қати холам. бо як ҳаяҷон, бо як ҳисси хушҳолӣ, бо як ҷаҳон умед дарвозашон ворид шудем ки машғули кори хона буданд. баъд салом алейк кардем. тарафи холам гаштам, гуфтанд ки келинта овардӣ? холам гуфтанд келин нестай, хушрӯ нигоҳ кун. баъд нигоҳ кардам, гуфтанд ки та? ма гуфтам ки ма Марифат. نام شما گلنازه نیست؟ не. نام اساسی شما معرفت. Марифат. این نام گلنازه را کجا گرفته؟ вақте ки ба синфи дуюм гузаштам, баъд маро очаи калон кардагиам ҳамноми духтари тағоям Дилнозаву Гулноза гузоштанд. хучон хона таклиф карданд, дар омадем хона, ягон суол надода худашон аллакай гузаштаро нақл кардан гирифтанда. ба як ҳиссе ки гӯё ҳози бо чизеро даст мети гуфтам ҳам хеле нақл кардесан. аз рӯи гуфтаҳои модарам вақте ки ман 8 моҳа будам вазъи оилавӣ дар мушкилӣ меғалтанд ҳамроҳи падарам дар Федератсияи Русия. аз рӯи ҳамун мушкилӣ падарам мегӯянд ки бар ира Тоҷикистон да мону биё. вақте Тоҷикистон мебиёнд дар 8 моҳагиам намедонанд чӣ хел кунанд, ма да дасти ки споранд. چرا اختشان پیوندان نبودن؟ بودند و قبول نکردند. بعد اوچه خود رحمتی من همراه پدرم در
поликлиникаи 8 парки айнӣ рӯбаруш буғи айнӣ мешавад. Ҳамҷа кор мекардан, ҳам иҷода ҳам иҷода. ба ҳамҷода дар буғ модарам аз рӯ гуфта буд модарам ки гиря доштум, мега шиштагӣ будум. баъд аму кампираки очат омад ки чӣ ба гиря дорӣ, чӣ мушкиле дорӣ. баъд мега нақл кардиму гуфтум намедонам фарзандма дар куҷо монам. ба гуфтае ки биё ман нигоҳш мекунам. модари аслиам гуфтанд ки ман ба федератсияи русия меравам, ҳар моҳ ҳаққи хӯрока пӯшокаи фарзандма ба шумо равон мекунам. Ман омадам фарзандма шумо мегирам. мераванд ки уҷа аз чӣ мушкиле да дучор мешаванд ки падарам зиндонӣ мешавад, модарам тӯли чанд моҳ зиндонӣ мешавад. намехоҳӣ дар ин бора ҳарф бизанӣ? Не. ягон ҷиноят содир мешавад? бале. ҳар ду зиндонӣ мешаванд? бале. баъд амхе очамам очаи аслимам бедарак мешаванд. то дар синфи дуюм таҳсил кардан ман ба ҳамун номи маърифат, ба ҳамун номе ки маро очаи аслӣ мондан зиндагӣ кардам, калон шудам. мо якдигарро аввалин бор дар ҳамунҷа дар рӯи хонаи очам ба оғӯш гирифтем. якум бор ман бӯи очаи аслӣ ман ҳис кардам, тонистам ки ба оғӯшон гирам. саволҳое ки дар дил доштам, ҳарчанде ки ман пурсон нашудам, то андозаи ҷавоб гирифтам. чӣ тафовут будааст миёни модаре ки шуморо калон кард аммо модари биологии шумо набуд, яъне як зани бегона буд ки шуморо калон карду, меҳр доду, нон доду, ишқ доду ба воя расонд, ва модари биологие ки шуморо аз батнаш ба дунё овард. фарқи ду кас чӣ гуна аст? чӣ тафовут аст миёни инҳо? агар ай одам дур мешудай, меҳру муҳаббат надоштай. лекин акай орзу гап сари меравад ки ман вақте фаҳмидам ки модари асли ман дигар касе, бо вуҷуде ки надидам, ҳатто номшона нашунидам, дӯстшон медоштам, меҳр доштам. бо як меҳр ман дар кофтукоб шудам ки ёбумшона. рости гап ҳар як раҳгузар, ҳар як зани раҳгузарро медидам, дилам гум мезад. агар як касай ман як суроға пурсон мешуд, ман фикр мекардам, мегуфт ки ман очаитиям. ман ҳар лаҳза даҳони ҳар як зан интизори ҳамин калима будам. чаро меҳрро кам доштед ки интизори меҳр будед аз дигарҳо? ин бонуе ки шуморо калон кард меҳрро то меъёри даркорӣ намедод ба шумо? худрованти очаи ман қатъи отам ягон чира на ҷати молиявӣ, на меҳру муҳаббат айма кам надоштанд. тамоми чиз баро муҳайё буд, меҳру муҳаббаташ бо беандоза. як дунёи буд. аммо бо вуҷуди ҳама ин боз модари худро ҷустуҷӯ мекард? падар модаре ки маро калон кардан дар синфи панҷумӣ 12 март модарам ва 13 март падарам аз дунё гузаштанд. дар синфи панҷумии шумо? панҷумии ман ки имрӯз азизтарин шахсои ман ки ман то синфи панҷумӣ ман қатъи ваё калон шудагим, ваё падару модари ман пайҳам гузаштанд? пайҳам. он бону ба шумо қисса мекард ки? Не, умуман намегуфт ки шуморо? ҳар куҷо ки мерафтам қатъин будан. не, ин қазияро мегуфт ба шумо ки модаратон овард шуморо супурд? не, то гузашта шудани падару модарам ман ҳатто ҳис намекардам ки ё падару модарам нестанд. ягон бор ки ба шумо аввалин бор гуфт ки шумо фарзанди ин хона нестед? аз даҳони мардум шунидам. вақте модаре ки маро калон карда буд, дар синфи чорумӣ касал шудан, дар беморхонаи медгарадок бистарӣ шудан. баъд барои доруошон ҳеҷ кас набуданд, фарзанд надоштанд, танҳо ман будаму пиру кампир, падару модарам. баъд барои доруошон ки маблағ наёфтем, ошошон нашуда буд, ман гӯштпорчаҳои хурдакак доштам ки очамада харида буданд, тилло. ҳамна бурдуму дар дорухона гуфтам, акаҷон ҳамина гирем, ба иваз шума дар дору тиен, пул ки шуд ман оварда шумо дар метим, бо гӯштпораҳо ман мегирам. баъд мардаки калонсол буданда гуфт, ай куҷо боварӣ дорӣ ки бо ман гӯштпораҳота дар ту метиям? хеле ай куҷо маро меёбӣ? гуфтам меёбамтон акаҷон. гуфтам баъд бировардан ҳама дороҳои очама додану ман гирифтам биромадам ки ҳамсоямон қатъи рӯпарӯ шудам. гуфт очатра кофтанӣ омадай. ман гуфтам чӣ хеле оча? очаи ман дар больница ховай. ки гуфт не, очаи аслит. баъд аммо фикр дар сарам омадаму ака очам касаланд, ман наметавонам бигӯм. ин аввалин бор буд ки шунид? аввалин бор. амхе дарунам қабидам. шокӣ нашудед? умуман дигар фикр кардан натонистам, аммо гапи аму дар сарам то хурдан гирифт. ба омадам пеш очам,
بگم نگم من گفته شیشتم در برنیسه میدگره دکتر در برشون خوب میکردم بعد گفته که چی دیگه خدمه قبلا رسیم با گفتم اوچه جان گفتم هزار رحمتی کلان که ما در قیره نپرتفتیم ما کلان کردیم با وجودی که یگون گپ کورا نمیدونم در حال ایجاشون خیستم گفت کی گپا گفتم هم خی همسایمون پاگوش ده ای برنیسه خیستم برو مدن و با وحدت رفتیم خونه تقویم ایجا کچیدیم من رفتیم ده گفت دروغ ای گپا گفته وای آدم زک برامدگه گفت یا میدزن ما همی گپ شونده صدقم باور کردم گفتم ها ای گپ راسته دنیای ما قطعی و دیگر بده یک دنیای مهر و محبت یک دنیای بی دروغ چون بخیر هم خیلی بعد اونها فرزند نداشتن دیگر یک و یگانه سالمند بودن نه خیلی چند ساله بودن اوچم امی یک 68 ساله اگر خطا نکنم پدرم 72 ساله طول این همه مدت مادر خودتون باری نبر اومد نه بیاید پیشتون وقتی که از زندان رها شدند همراه پدر نیومدند نه نه خاله ها و عمه هایتان از این عائله که شما رو به وای رسوند نمیگفتند به شما نه هیچ کسی چی یگون نفر برای که اوچه کلان کردگی نمیخواستن که من دونم یگون نفر دایر به این موضوع صحبت نمیکردن لیکن اگر یگون جا میرفتم من خیلی بین خودشون خیلی گپای بجایی میشد و یکی خیلی نگاه میکردم با اهمیت نمیدادم بالکل هیچی نمیگفتن بعد کی مطمئن شدید که شما از این خانواده نیستید 16 اپریل بود روز جمعه در صنف هفتم میخوندم با مغازه رفتم یک چند چیز گرفتم و گفتن دختری که گفتم دختری بلبل تقویم بلبل نام داشتن لیکن بعدی سری پدر مادر که من رو کلان کردن من در تربیه این کس موندم پدرم با گفتن ها گفتن دیگه هیچ نگفتم ما مغازه برو اومدم که پاکتم کندو بایم افتیدن مشغول جمع کردن یم بودم که دگوشم صدا اومد که ای دختری وای نیست یا اوچه که گذشته شد اوچه نیست ایره اوچهش پرستگی هم برام هم جا موندم و خونه اومدم گیره کرده با پرسان شدم که چی به همه مرای خیلی میگه این موضوع قطعی یکم بار نیست ما با خورده استم همجا یکم گپ هسته بشنوندن و مرا فهموندن که خیلی ها تو دختری مون نیستی دختری اوچه‌ای که کلان کرد امی هم نیستی ترا اوچه‌ت موندگی رفتگی چطور در کجا مونده است؟ از روی گفته هایی که خانواده که من رو کلان کردن در نزدیک پلیکلینیک 8 وقتی که مادرم قطعی خوردم با از روی گفته های مادر اصلی هم در باغ عینی چطور یعنی شما رو آورده دادن در دستی اون بانو چی گفتن؟ گفتن که امو اوچه اصلی گفتن که ما کمتر مشکلی دارم نمیدونم فرزند ما در کجا مونم بعد اوچه گفتن ما کلانش میکنم من میگیرم شه هم خیلی بعد دستی یا موندم در تاجر در دستی 3 اویله کلان شدم 3 اویله از یک نام به یک نام از یک نسب به یک نسب چرا وقتی از یک اویله با اویله دیگر گذاشتن شرط نیست که نسبتون رو عوض کنید یا که مجبور نسبی شما رو عوض میکنند؟ اوچه اخترامتیم ترس دیدن که وقتی گذشته میشوند مرا اینترنت در برده میمونن نخواسته که کجا روم خواستن که در خشوی خچون مونم با نامی خودشون باشه مادری خدا بیامرزتان رفت همراه پدرتان نفرانی که شما رو کلان کردند از آنها هیچ میراثی موند برای شما؟ نه خانه نداشتند؟ نه در خوابگاه زندگی میکردیم چیکار میکرد مادری شما؟ اوچه موتم هرچون در پلیکلینیک 8 امو گرد و اطراف پلیکلینیک میرفتن هم بود در باغ عینی اوچم هر بارک سودا میکردن و اوتم قلم بودن کم بیزاعت بود ولی برای من زندگی شاهانه را تشکیل میکردن
همین رو حیرانم که با این همه دست کوتاه و کم بغلیشان چطور توانستند که یک زندگی شاهانه رو برای شما تشکیل کنند؟ شما وقتی گفتید زندگی شاهانه، من فکر کردم که عائله ثروتمندند. اکای ارزو جان، با وجودی که کم داشتن، نه که من هیچ کم نبودم. بهترین مکتب میخوندم، بهترین لباس میپوشیدم، بهترین خوراک میخوردم. ای مهر محبت چونم کم نبودم. هر یک جشن میشد، هر یک چیزی که میشد در مکتب برای ما بهترین چیزا میگرفتن و ما همون جشن مکتب میبردن، در برم بودن. لیکن از طرف مکتب ما دا یاردم میشدن معلمه میرزای و مهرنگار. ما دقیقه نمیفهموندن که ای برای یتیمای، من نمیدونستم که میگفتن ای برای خوانندگان فعالای. ما هم خیلی روحیه میدادن. بعد طرف دیگه خوانندگان هم میگفتن شما هم رنگ گلنوزه خوانید، شما هم خیلی توفیق میشه. از طرف معارف لباس، خوراک، همه چی ما میآوردن. او چم خداوندی چم از معلم هم خواستن که نگو معرفت نفهمه که زیق میشوه. با همین واسطه معلمم در دل ما خوندن وارد کرد که ما فکر میکردم آی همه بسواد. اوه گلنوزه جون، تمام سوال‌های من از سرم پرید رفت. اینقدر یک ماجرای جانسوس، یک داستانی برای تهیه فیلم. حتی با همون سوال برمیگردم، با همون سوالی که اول دادم. گفتم که فرقی میانی مادری که شما رو کلان کرد و مهر و عشق داد و مادری که از بطن شما رو به دنیا آورد چی بود؟ فرق داشتند؟ بعد از این باز یک سوال دیگر پیشکش میکنم. همیشه جواب کردم. راستی من مادر ما با خاطر گفتم که خواستم بدونم صحت و سلامت هستن، یگان مشکلی ندارن. چون که هر دم در فکر خیالم یگان چیز میخوردم، میگفتم من خورده استم، آیا چای من خورده است باشه، یا سر من در بالشتی نرمه ایوام سنگای در بالشتی در چه، همش فکر میکردم. برای آرامش دل خودم خواستم که اوچما کابومو از حال و احوالشان پرسان شوم. گفتم نیافتم، دلم آرام گرفت. فهمیدید که فرقش چی است؟ مثلا میان اینها آدمی که دور میشده است، مثال مهر و محبت نبوده است. لیکن با وجودی که ما اوچما ندیده بودم، نامشون نشنیده بودم، مهر داشتم، محبت داشتم، خیال پردازی میکردم. شما داشتم و میکردم میگوید، یعنی فعلی زمانی گذشته. الان چی؟ عذرم دارم. یک سوال گفتم، سوال دیگه رو پیشکش میکنم. هر دو این بانوان در پیش شما باشند و فقط اجازه رفتن با یکی از آنها باشد، همراه کدامش دست به دست میروید به جهان آرزوها و به سوی آینده؟ البته قطعی چایی که مرا کلام کرد، ای کودکیم قطعیم برد، همه رنج عذابی که دم کشید. میخواستم که این لحظه ها در برم باشه، این لحظه هایی که من پیشروی کردم در کنار ما باشه، پیشروی مرا بینه. آرزو داشتن که دخترشون کلان شوند، ژورنالیست شوند، در تلویزیون برآمد کنن. میخواستم که این لحظه ها باشن و ببینن، بگن که معرفته که ما کلان شده و آرزوهای چش عملی کرده است. سمتی که من رفتم اکای ارزو جان، مشکله همه جاتی مولوی، همه جاتی دبرد کسی نبودن. مشکله ما میخوام که رنگ دیگر رو او چند دبر میشد و این لحظه های سخته دستگیری میکرد. با وجود همه مشکلی های زندگی من مردانوار در روی پاچم ایستادم و شکر خدا تا امروز یگان خطا که دست نزدم. کوشش کردم که نامم به بدی نبروه، کوشش کردم که معرفت آرزوی و تا اوچم باشم، لیکن افسوس که امروز نیستن که در بری من باشم. این خیلی نیست که کلان مادر از حیات شما رفت، روحی او هست، میشنود، جای او هم وقت قلبی من گاهی در خوابتان میدراید، گاهی با یکون اشاره میفهماند که هست، روحی او هست. با روحش میتونید گفتگو کنید، درد دل کنید، بگویید، بخندید، بگیرید.
با روحش گفتگو کنید، روحش حتما میبیند، موفقیت شما رو میبیند، پیشروی شما رو میبیند، همه شادی و غم شما رو میبیند. حرف بزنید با مادر، شبها با آسمان پری ستاره نگاه کنید و با او حرف بزنید. من خط صورتشون گپ میزنم. با این مادری که شما رو به دنیا آورد و اینجا گذاشت و رفت، چند مدت رفت و آمد کردید؟ 1 ماه. 1 ماه یگان صحیفه های نو رو در حیات شما کشد. اینقدر سالهای طولانی جستجو کردید، خواستید ببینید، تلاش کردید و دیدید. چرا 1 ماه؟ مادرم غیر از من باز یکشان فرزند دیگه دارن. شوهری که این زمان با اونها زندگی میکنند 2 تا دارن و از پدر خودم 1 برادر دارم. 1 ماه ما 5 نفره زندگی کردیم. شما در خانه آنها زندگی کردید؟ نه، در خانه اجاره کوارتیره. کی اجاره میگیرید؟ من. پول اجاره رو کی میده؟ من. پول اجاره خانه رو، پول خرج خانه در گردن خودم بود. تا مادرم در بین مزهشون نشد، نتاب شدن، همه خرج در گردن خودم بود. چرا اون خانه که شما با خاله‌تون رفتید و اولین بار مادرتون رو دیدید خانه خودی مادرتون نیست یا اون هم اجاره است؟ جا خانه شوهرشونه. وقتی ما اوچه اصلی ما پیدا کردم، ما در امو خونهشون قچون واخوری کرده گفتم که هر چیزی که دست ما بیا برای شما میکنم، اومده کم کم شما خبر میگیرم. همجا هم خیلی گفته بودم خچون هم همه چیز خواستن، چون که شوهرشون نمیدونستن که فرزند دارن، یعنی یه دختر دیگه دارن. یعنی شوهری که بد کردن، پدری شما نه؟ ها. بعد هم مصلحت کردیم که زود اول یک دیگر خبردار میشویم. بعد چند روز امو اوچم اکای بردین در زنگ زدن که ما قید دخترم زندگی کردن میخوام. مرم اومدم و خونه به اجاره گرفتم. اوچم رفتیم آوردیم قطعه اکای بردین. او جهت در مسئله مولوی دستم در پول نداشتم، همشه اکای بردین خرج کردن. آوردم 1 ماه زندگی کردم. بله، 1 ماه زندگی کردیم. راستی وایو فکر کردن که شوهرش اجازه داد که بیاد و 1 ماه با شما زندگی بکند؟ چون چی مصلحتی کردم من نمیدونستم. خیلی اومدن دیدن که من در خانه اجاره زندگی میکنم، شرایط ما دیدن. سحر کار میرفتم، شب دیر میومدم، چون که در 2 جا کار میکردم، هم تلویزیون بهارستان هم اکادمی در کار میکردم. بعد چند گفتن که در سری هم میشتگیم ها مکسه، گفتن که من فکر کردم که تو ژورنالیستی، یگان پول داری، خونه داری، صاحبی همه چیزی. گفت تو هیچ کس بده کو. هم قگه بکای ارزو من شکست که ما پول خرج خونه میتیم، کودکورا نگاه میکنم، مدت کم باشه. ایودش برآمدم مثال خوراکای خونه را نگاه میکنم. ما گفتم که مرا اوچم بگه که ما این قساله که نبودم تدا مادری میکنم، تو جگربندی مایی، ما مو سالا را جبران میکنم که در کنار تو باشم. بایوازی گپا، بایوازی سخن ها ما دیگه چیش نویدم. نتونستم برنامه جنبسی که بردین سپرده بگم که ما اوچم یافتم و اوچم طرف ما هم خیلی گپ گفتن. برای که گفتم مردم ما دا باور نمیکنن، میگن که تو با خاطر استوره شدن، تو زیر گپا هست، تو خیلی اوچتا گفتی این استوره شدی، اوچتا پرتفتی. نه این خیلی نیست. من نتونستم گفتم مردم دا ناز گفتم که ما اوچم قطعیم خوشبختم، چون که یگان کس فکر نمیکنه که چه مادری خودی آدم بگه که تو هیچ کسی و بخیزه پگش در کار مردم در خونه نیست. الکی همه چون جمع کرده رفتیم. ما موندم و 4 دیوال. گلناز جان، بگذار تمام دنیا به تو باور نکند، من به تو باور میکنم و این رو به تو میگویم که پدر و مادر بودن هم وظیفه و مسئولیت است.
این مسئولیت رو برخی ها میتوانند ببردارند، برخی ها نمیتوانند ببردارند. ببخشید یک آواره‌گرد میزده سر خیابان نیز میتواند پدر باشد. شاید در کجای یک فرزندک دارد یا یک زنی سبکندشی هر جاگرد میتواند یک طفلی رو به دنیا بیارد و ترک کند، برود و عمرباد سراغ نکند، عمرباد نپرسد دیگر که اون طفل در کجاست. و از جهت طبیعی و فیزیولوژی بگیریم اون هم پدر است، اینش هم مادر است. یعنی ببینید پدر و مادر بودن این وظیفه است، مسئولیت است که هر کس بار گران این مسئولیت را برداشته نمیتواند، ولی نامی آنها نیز پدر و مادر است. میدونید در دنیا همه پدرها ایدئالی نیستند، این رو من برایت میگویم گلناز جان. همه مادرها ایدئالی نیستند، هستند پدر و مادرهای خوب خیلی زیادند، ولی میان آنها هست پدرهای زشت، مادرهای زشت که هیچ وقت نمیتوانی درک بکنی که این رفتاری مثلا یک مادر است و رفتاری یک پدر است. همیشه آدم‌های بی‌حوصله و نیرنگباز میگویند که اگر پدر و مادر خوک شود خوکبانی بکن. خوب نه چخیل از همین مقال میگویند که پدر و مادر اگر خوک شود خوب بانی بکن. به نظر من این مقال را، این مثل را پدر یا مادر از خودش بافته و پیشکش همگان کرده است که در جوانی خیلی عیش کرده است، فرزند را ترک کرده، پرتفته است در چارچوب زندگی و عیش رانده است، اشرت کرده است، کیف کرده است و در زمان پیری که نیرو نیست، قوه نیست، حوصله راه رفتن نیست، بعد میگویند که پدر و مادر که خوک شد خوب بانی بکن. یعنی این یک کار است که میخواهند در پیریشان باز از حساب همون فرزندی که ترکش کردند باز راحت بکنند. من هم با بحریدین گفته بودم که عاقبت آن دختر میرود از کنار همون زن. این رو من پیشگویی کرده بودم. اکه بردین من هم گفتم. چی گفت بحریدین؟ این رو بگو برای من. گفتن که اکه ارزو اولیا چشم میکوبه لیکن در آخر دل مونده میشود که دقیقاً این حالا همین کار شد. من چرا این حرف رو گفتم با بحریدین؟ چون که مادری که دلش به فرزندش میسوزد این کار رو هیچ وقت نمیکند. خون میخورد، با چنگال و دندانش میخراشد، دیواری ناممکن ها را ممکن میکند، اما فرزندش را ترک نمیکند. پدری عاقل و دانا و دوراندیش کوه را چپه میکند و از بحر فرزندش نمیگذرد. یعنی آنها توانی ترک کردن، یارای ترک کردن یک فرزند را داشتند که ماندند و رفتند پیش یک خانمی بیگانه که سر اون خیابان بود. ولی غصه نخورید، نمیشه که ارزو میشود. اینقدر سال امید کنی، آرزو کنی که اوچت پیدا میشه و تو میگه که ما این سالی که نبودم ما داتو مادر میکنم، ابا ایوازی گپا دیگه خیلی گپش نیو. عموما خیلی دلم ای زندگی ای همه چی موندو. یا وقتی در کودکیم پرتفته رفته بودن من عقل نداشتم، مثال نمیفهمیدم که کودک بودم یک جای دم رو چند پرتفته، لیکن بود در پیش چشم که ای کار اومدم علاقه نیسته رفته. دوم بار پرتفته رفته من سخت از جهت روحی نه شکسته شدم که در مابین 4 دیوار با من خدماندم. هیچ وقت تنها نیستید گلنوزه. این رو بدونید که شما تنها نیستید. اول این، دوم شما باید رها بکنید. کسی که نمیخواد در زندگی شما باشه، چرا شما مجبور رو در زندگی خودتون میخواهید بچسبانید، وارد کنید؟ کسی که نمیخواهد باشد در زندگیتون بگذار نباشد. و دنبال یگان آرزوی خام و دنبال یگان نمیدونم فانتازیا نتازید. زندگی همین است. خودتان را دوست بدارید و دنبال زندگی خودتان باشید. و اگر شما در داخل خودتان، در ضمیر خودتان مطمئن باشید که کاری درست کردید، وجدانتان درست است، در نزد وجدانتان خجالت نمیکشید، در نزد ایمانتان خجالت نمیکشید، پس با قول دوست ایرانی ها ویل کنید، همه رو ویل کنید. من با خاطر سخنم کس خواستم امروز یک کس شام که ببینن و فخر کنن که مرم میتونستم
به دستگیری شما با پوخیست. گلنوزه جان این هم اشتباه است. باز میگویم که اشتباه است به خاطری در پیش کسی اثبات کردن آن که شما میتوانید زندگی کردن خودش اشتباه است. با یگان کس وظیفه‌دار نیستید که چیزی رو اثبات کنید. عهده‌دار نیستید که در پیش کسی نشان بدهید که شما شخصیتید. شما علاقه شخصیتید. من این رو همچون یک جمعیت شناس، همچون یک مردم شناس به شما میگویم که شما شخصیتید. شما شخصیتید، هنر دارید، مهارت دارید و این هنر و مهارت مادر شما هنر، پدر شما هنر، برادر شما هنر، زندگی شما هنر، سقف سر شما و راهی که شما در آن قدم میزنید این هنر است. فقط به دنبال هنرتون باشید. به دنبال کسی و چیزی نه. کسی که نمیخواهد در حیات شما باشد مجبور آن انسان رو وارد حیات خودتون نکنید. فقط به دنبال کار و بار و اندیشه های خودتون باشید. با کسی اثبات نکنید که من میتوانم، من قویم، من قدرت دارم. لازم نیست. با خاطر خودتون زندگی بکنید. با خاطر چشم های زیبایتان، با خاطر لبخند زیبایتان زندگی بکنید و از زندگی بهره بردارید. حق ندارید اشک بریزید. اشک رو باید نفرانی بریزند که وجدان عذابشان میدهد. عذاب وجدان دارید؟ نه؟ عذاب وجدان که نباشد پس باید بخندید. از کسانی باید بگیرند که عذاب وجدان دارند. عذاب وجدان در شما نباشد. اگر یگان بار اشک چشمتان رو بیرون نبرارید، بگذار کسانی بگیرند که عذاب وجدان دارند. رحمت اکا جان برای هم سخنهای خوبتان. من گفتم که برادر با اون برادری که از پدر خودتون است رابطه دارید یا نه؟ پدرم نخواستن که ما با هم دیگر نزدیک شویم و با هم دیگر رفت آمد داشته باشیم. همین خاطر گرفتن نصیحتشان بردن. برادری که از یک پدر و مادرید همراه پدر خودتان است. بیرون از تاجیکستان. بیرون از تاجیکستان. اما پروا نکنید. میدونید من به شما این رو میگویم که در زندگی در عائله من یک پسرم. همیشه نزدیکانم میگفتند که این یک پسر است، کاش یک دادر دیگر میداشت، یک برادر دیگر میداشت. ولی خدا آنگونه کرد که تعداد رفیقان جانی با جان برابری من آنقدر زیاد شد که من این خالیگاه رو دیگر حس نکردم که من دیگر برادر ندارم. من رفیقانی دارم که از برادر بالایند، از برادر عزیزتر و نزدیکترند، مهمترند برای من. اگر نبینمشان زیق میشم، اگر آنها مرا نبینن آنها زیق میشوند. یعنی این خالیگاه رو خدا هر نوع پر میکند. میدونید خالیگاه جای مادر رو، جای پدر رو، جای برادر رو خداوند آدم‌های رو میاره در زندگی شما که این خالیگاه پر میشود و دیگر هیچ احساسی تنهایی و احساسی غربت نمیکنید. باور کنید. فقط شما کانکت کنید با خدا. کانکت کردن رو یاد بگیرید. وقتی که با خدا کانکت میکنید آسان میشود زندگی. پرابلم هایی که در نظر اول خیلی حجم کلان داشتند کوچولو خردکک میشوند و با بسیاری از پرابلم ها دست میافشانی میگویی حتی ارزشش را هم ندارد. این گونه فکر میکنند آدمان. فقط با خدا کانکت کردن را یاد بگیرید. با آسمان ها، با تازگی، با پاکیزگی کانکت کردن را یاد بگیرید، همش خوب میشود. خیر، نقشه ها چگونه؟ در کجا کار میکنید حالا؟ این زمان در تلویزیون بهارستان بررسی رو به طول 8 سال میشود کار میکنم و در سریال فیلم خسوری من نقش بازی کرده ایستادم. یک زمان بحرین هم گفت که اینقدر خواستگارهای گلناز زیادند ولی فقط نمیگوید و نمیگوید. چرا نخواستی شوهر بکنید؟ حالا وقتش نیست. باید کم ترک هم جهت روحی با خود بیام، هم زندگی ما کمتر نقص کنم که ما پگه اوچای ندارم که ای خانه شوهر بخیزم خانه اوچه بیام، اوچه من نازنزمه برداره. یک کسی ندارم تکیه کنم. برای زندگی
рафиқи зиндагиро интихоб кардан каме мушкиле, чунки як умр мо дар канори ҳамем. баъд ҳама ка бардин намегум ки шумо ма халосӣ нестен, вале бояд барои пешравӣ ма кӯшиш кунед. ма ба худ ма як казам баъд майли шавҳар мекунам. агар баҳриддин бародар ва рафиқи азизи шумо бошад, аз имрӯз эътиборан боз дар канори баҳриддин ман ҳам ҳамеша даст дароз мекунам, дасти ёриву бародарӣ ба ҳайси як бародар, ба ҳайси як падар, то ҷое ки метавонам ба шумо кӯмак мекунам. ташаккури зиёда. қурбони шумо мешавам. рӯҳафтода нашавед. хеле хуш омадед ба барнома. мо пешравии шуморо интизорем ва ҳар навгоние ки дар зиндагиятон мешавад қисмат кунед бо мо. мо бо бинандаҳо қисмат мекунем. бале ва бо як шарт барномаро ба охир мерасонам. бо кадом шарт? ки дигар гиря намекунед. хай то ҳадди имкон барои масъалаҳои беҳуда. албатта барои масъалаҳои беҳуда тасмим гирифтам ки дигар гиря накунам, чунки на бигиреду фақат ба хотири чизҳои арзишманд, ба хотири чизҳои беарзиш ваъда бидиҳед ки гиря намекунед. ваъда медиҳам, чунки аз ҳамин рӯз иборатан гапҳои шумо шунида худам дақиқа як нерӯ гирифтам. бояд худама дӯст дорам. хеле хуб. барои худам зиндагӣ кунам. хеле хуб. ки мардум аҳамият. сипос. ташаккур ки омадед. мисли гулнози азизи мо фикр мекунам ҳазорон ҳазор духтарҳо, писарҳо дар ин дунёе ки пур аз макру найрангу дуруғу фиреб аст, дар ҷустуҷӯи падарҳову модарҳояшонанд. вале ман як ҳарф мезанам ба ҳамаи шумо. таваҷҷӯҳ кунед. ин ҳама ҷустуҷӯҳои шумо беҳуда аст. наҷӯед. инсоне ки шуморо сидқан дӯст медорад, инсоне ки самимона мехоҳад ки шумо дар канораш бошед, ҳеҷ вақт шуморо тарк намекунад. инсоне ки орзуи ба воя расидани шуморо дораду таманно мекунад ки дар канораш мисли як дарахт сабз шавед, ҳеҷ вақт шуморо намепартояд, дар сари хиёбон парк намекунад. ҷустуҷӯ накунед, бигзор онҳо шуморо ҷустуҷӯ бикунанд. касоне ки бо айшу ишрат як шаби ишқ варзиданду шумо ба дунё омадед ки ҳосили як ишқи солиму носолими онҳо ҳастед, шумо бояд онҳоро наҷӯед. онҳо баръакс бояд шуморо биҷӯянд. агар шумо ба онҳо лозим бошед, ҳатман даври дунёро мегарданд, кӯҳу ҳомону саҳрову дарёҳоро тай мекунанд ва ҳатман шуморо пайдо мекунанд. агар зарраи муҳаббат, зарраи ишқ дар замири онҳо бошад, оташи ишқ дар дили онҳо агар фурӯзон бошад, вагарна ин ҳама ҷустуҷӯҳои шумо беҳуда аст. меравед ба як девори сахту сангӣ, сари худро мекӯбеду бо пушаймонӣ бармегардед, мисли Гулноз. ва хуб ки Гулноз ба худ омад ва мин баъд Гулноз аллакай медонад ки дар зиндагӣ киро биҷӯяд ва чиро биҷӯяд. хайр.